चित बंधन अनेक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन तेरा खौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी लड़ीबद्ध श्रवण कर रहे से। प्रसंग चल रहा सी सत्ता ते बलवंड दा। प्रसंग इत्थों तक पहुंचा है कि पहला छोटा भरा सत्ता सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे हजूर पहुंचा, ते फिर थक हार के फिर फिरा के बलवंड भी सतगुरां दे चरणां दे विच पहुंचा। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बलवंड नूं धन दिता ते आख्या कि दोवें भरा मिल के साडे कोल कीर्तन करया करो। बलवंड अपने धन नूं लैके अपने घर चला गया। कल इत्थों तक कथा पहुंची सी, अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। पुनै समीप गुरु के आवा, मिलियो अनज युत कीर्तन गावा। बलवंड अपने घर तो मुड़ के सतगुरां दे कोल पहुंच गया है। अपने छोटे भरा सत्ते दे नाल मिल के उसने कीर्तन करना सतगुरां दे दरबार दे विच शुरू कीता। सुन सतगुरु प्रसन्न उदारा, नाम राय बलवंड उचारा। सतगुरु सच्चे पातशाह जी बहुत ही ज्यादा दोवां दे उत्ते प्रसन्न ने। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बलवंड नूं मानो के राय बलवंड दे नाल निवाजिया। हरखत होए होए रुच सो गावे, दोनों भरात सुरस अधिकावे। खुशी दे नाल बड़ी रुचि दे नाल दोवें दे दोवें भरा कीर्तन करदे ने। दोनों भरात सुरस अधिकावे, मानो के प्रेम सहज दे दोवें भरा कीर्तन करदे ने। राग रागनी कर अनुरागे, गावे सुंदर सब शुभ लागे। राग ते रागनियां दे नाल सुरां नूं मिला के अनुराग नूं करके प्रेम नूं करके गाउंदे ने। सुंदर सब शुभ लागे, मानो के सारियां नूं बहुत ज्यादा चंगे लगदे। सिख सराहन करें सुनते, त्यों त्यों सो अहंकार करनते। पर भावी ने मना नूं ऐसा प्रेर दिता कि जिवें जिवें सिख शलाघा करते ने, तारीफ करते ने, तिवें तिवें उन्हां दे मन दे विच मानो कि जिहड़ा हंकार है ना वो पैदा हुंदा जांदा है। सत्ता ते बलवंड समझदे ने कि सिख साडी इस करके शलाघा करते ने कि असीं बहुत ही ज्यादा वधिए कीर्तनी है। इस तरीके दे नाल उस वेले वापरिया। करतार सिंह जी कलास वालिए इस गल नूं इंज बयान करदे ने। हरि मंदर कीर्तन करन सदा, भाई सत्ता अते बलवंड दोवें। बाहर गुरु हजूर दीवान लगदे, बाणी पढ़दे प्रेम प्रचंड दोवें। सुर तान सोनी विद्यावान चंगे, सुर तान सोनी विद्यावान चंगे। करन कीर्तन बैठ अखंड दोवें, गुरु कर दे
ਮਾਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪੈ ਬੜਾ ਕਮੰਡ ਦੋਵੇਂ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨੋ ਕਿ ਵੱਡਾ ਘਮੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿਦ ਕੇ ਤਕ ਕਾਲ ਬਿਤਾਇਓ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਵਧਾਇਓ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਰਤਾ ਵੀ ਨਾ ਘਟਿਆ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਧ ਨੇ ਤਿੰਨ ਗਤ ਜਾਨੀ ਹੋਛੇ ਡੂਮ ਜਾਤ ਭਏ ਮਾਨੀ। ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਹੋਛੇ ਡੂਮ ਜਾਤ ਭਏ ਮਾਨੀ। ਇਹ ਡੂਮਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਮੰਨੋ ਕਿ ਹੋਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਰਾਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਕਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਆਖਿਆ। ਆਦਿ ਅੰਤ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਬਿਸਾਰੀ ਹਮ ਵਿਦਿਆ ਬੜ ਭੇ ਹੰਕਾਰੀ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਸਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗਵਈਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਨਾ ਜਾਣਾ ਗਾਏ ਨੀਕ ਹਮ ਭਏ ਮਹਾਨਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਗਾਏ ਨੀਕ ਹਮ ਭਏ ਮਹਾਨਾ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੰਕਾਰਤ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਵਾ ਭਗਨੀ ਕੋ ਵਿਆਹ ਤਬ ਆਵਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਯੁਗ ਪ੍ਰਾਤਾ ਸਤ ਗੁਰ ਟਿਗ ਗਏ ਮੁਖ ਤੇ ਕਰਤ ਸੁਜਸ ਕੋ ਪਏ। ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਸ ਜਾਣ ਹਮ ਕਾਰਜ ਕੀਜੈ ਦਰਬ ਵਿਸਾਲ ਆਪ ਅਬ ਦੀਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਰੈ ਵਿਆਹ ਹਮ ਪਾਰਾ ਪਿਖੈ ਸੁਣੈ ਹੋਏ ਸੁਜਸ ਤੁਮਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਾ ਵੱਡਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੇਖਣਗੇ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰੀ ਰਬਾਬੀ ਰਾਗੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿਓ ਚਿੰਤਾ ਦਿਓ ਟਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਅਟੁੱਟ ਭੰਡਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇ। ਪ੍ਰਾਤ ਕਾਲ ਜੇ ਤਕ ਧਨ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹਮਾਨ ਚੜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਉਣਗੇ
ਤੇ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਹੀ ਤੁਮ ਲੇਹੁ ਸੰਭਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਰਜ ਸਰਬ ਸੁਧਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਦੇ ਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਰਜ ਸਰਬ ਸੁਧਾਰੀ, ਮੰਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਦੋਹੋਂ ਸੁਣਤ ਮਨ ਆਨੰਦ ਪਾਏ, ਗੁਰ ਜਸ ਉਚਰਤ ਸਦਨ ਸਧਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਵਾਸ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾਮਣ ਬਿਤੀ ਪ੍ਰਾਤ ਜਬ ਹੋਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸਭ ਕੋਈ। ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਿਲੈ ਅਕੋਰ, ਬੰਦੈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਰ ਜੋਰ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਭੇਟਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੇਟਾ ਰੱਖੀ। ਸਭ ਦਿਨ ਕੀ ਪੂਜਾ ਗਿਨ ਜਬੈ, ਭਾਇਓ ਰਜਤ ਪਣ 100 ਤਬੈ। ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਦੋਹੋਂ ਪ੍ਰਾਤ ਕੋ ਸਗਰੇ ਦੀਨ, ਗਰਬੇ ਮੂੜ ਨਹੀਂ ਤਬ ਲੀਨ। ਉਹ 100 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟਿਕਿਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗਰਬੇ ਮੂੜ ਨਹੀਂ ਤਬ ਲੀਨ। ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। दिए बगाए गुरु के आगे, हम सो करन मशकरी लागे। सतगुरां ने 100 रुपया दिता ते वगा के सतगुरां दे अगे सुट दिता ते कहंदे ने हम सो करन मशकरी लागे। हे सच्चे पातशाह, साडे नाल मशकरी कर दिओ, साडे नाल मखौल कर दिओ ये 100 रुपया दे के। क्या हम लैके ब्याह रचावें, तन बहु करते क्यों ना दिवावें। कहंदे ने 100 रुपये ना कदे कोई विआह हुंदा है, असीं एडे वड्डे तुहाडे घर दे विच रवाबे, तुहाडा इन्ना वड्डा घर, इन्ना वड्डा रुतबा ते तुसीं सानूं विआह करन दे वास्ते 100 रुपया दे रहे हो। कहंदे ने कि 100 रुपया लैके असीं किदां दा विआह रचावांगे। तन बहु करते क्यों ना दिवावें, तुहाडे घर दे विच धन दा घाटा ते नहीं है, तुसीं होर ज़्यादा धन क्यों नहीं दिंदे विआह दे खर्च लई। सुनत सतगुरु धीरज दीन, पूरे श्री नानक अचकीन। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी सत्ते ते बलवंड नूं कहंदे ने कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी जरूर तुहाडे मन दी इच्छा नूं पूर्ण करनगे। लियो तन एतो निभाहो कार, करत कीर्तन लहो उदार। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि 100 रुपया लैके तुसीं विआह दे काम नूं ते आरंभो, तुसीं काम ते शुरू करो, इस तो बाद तुसीं कीर्तन करना ही है ते कीर्तन करन दे नाल बहुत सारा धन तुहानूं होर भी मिलेगा। सतगुर घर ते नित तुम लेना, एक बार नहीं कीनस देना। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि गुरु के घर दे विचों तुसीं बहुत सारा धन लैना है, पर कहंदे ने एक बार नहीं कीनस देना, पर एक बारी नहीं लेना। इस करके सच्चे पातशाह जी कहंदे ने 100 रुपया लैके काम शुरू करो, धन होर भी बहुत ज्यादा मिलेगा। सदा तुम्हारी सांझ हमारे, नहीं फेरो लीजो ये प्यारे। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बड़े ही प्यार दे नाल आख्या कि सतगुरु दे घर दे नाल हमेशा तुहाडी सांझ बनी रहनी है,
ना मोड़ो मेरे इस दिते हुए धन नूं, हे प्यारिओ इनू प्रवान कर लो, इस धन नूं लै लो। बहुत नम्रता कर गुर कहियो, तब सब दरब हाथ निज गहियो। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि बहुत ही निम्रता दे नाल, बड़ी ही नरमी दे नाल सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने आख्या ते फिर वो 100 रुपया उन्होंने अपने हथ दे विच फड़ लिया। ले गमने मति मानदन केत, बोलत पे गुर निंद समेत। 100 रुपये नूं लैके घर ते चले गए खोटी बुद्ध वाले। पर कवि जी लिखते ने कि सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी की निंदा करनी उन्होंने शुरू की। नहीं आज ते निकट पधार, नहीं कीर्तन कबू उचार। एक दूजे नूं दोवें भरा कहंदे ने कि अज तो बाद कदे भी असीं उन्हां दे कोल नहीं जावांगे, उन्हां दे दरबार दे विच कदे भी जाके कीर्तन नहीं करांगे। हमरो कारज सरियो न कोई, गुर समीप रह क्या पुन होई। एक दूजे नूं कहंदे ने कि साडा ते काम रता भी नहीं सौरिया, गुरु दे कोल होर ज्यादा समा रह के की प्राप्ति होवेगी। जेकर पहली वारी असीं धन दी मंग कीती है ते उन्हां ने 100 रुपया दे के टाल दिता। इम कह कर दे रहे आवास, नहीं गमने श्री सतगुर पास। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि इस तरह का मत धारण करके, इस तरह की विचार करके वो दोवें दे दोवें अपने घर ही रहे ने, सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे दरबार दे विच नहीं पहुंचे। इस तरीके दे नाल ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी ने इस गल नूं बयान किया है। पर आम तौर पर बहुत सारे होर इतिहासकार जिन्हां ने इस प्रसंग नूं लिखिया है, वो इस तरह मनते ने कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी तो जदों धन की मंग की ते सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने बचन किया, कहते ने किन्ने धन की लोड़ है, किन्ने पैसों की लोड़ है। ते उन्हां दोवां ने अर्ज की कि सच्चे पातशाह आसा जी की वार दे विच जिन्ना भी धन अर्पण होएगा, मत्था टिकेगा, वो सारे दा सारा दे दिओ। उन्हां दा विचार ये सी कि संगत बहुत ही ज्यादा रोज मत्था टेकदी है, क्योंकि रोज ही कीर्तन करते सन। इस करके अंदाजा सी कि बहुत सारा धन रोज अर्पण हुंदा है। इस करके उन्होंने एक दिन की जिहड़ी पूजा सी ना, उसकी मंग की। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह ने इस गल का जिक्र नहीं किया कि उन्होंने एक दिन के धन की मंग की, पर आम जिहड़ी मशहूर कथा है जिहड़ी कि सुनन दे विच आउंदी है, और इस तरह आउंदी है। वख-वख विद्वानां दे अपने वखरे वखरे मत ने। एक मत मैं तुहाडे सामने पेश कर चुका हाँ। दूसरा जिहड़े इतिहासकारां दा मत है, जिवें कि करतार सिंह जी कलास वाली ने भी लिखिया है, उन्हां दा जिस तरह दा मत है वो मैं तुहाडे सामने कविता दे रूप दे विच पेश करदा। उन्हां अपनी भैन दा विआह रचिया, माया वास्ते गुरां तो मंग कीती। गुरां आखिया कहो सो दे दईए, मंग कर सलाह इस ढंग कीती। कल जो चढ़े सानू दे देना, कल जो चढ़े सानू दे देना। गुरां गल मंजूर निसंग कीती। अगे रोज चढ़दा 500-600 सी, इसे लई सी ओना उमंग कीती। पर उस दिन आया ना 100 भी, पर उस दिन आया ना 100 भी। जाने उन्हां दी हिरस ने तंग कीती। कीता कीर्तन बहुत करतार सिंगा, कर्मा भैड़िया गल बेरंग कीती। हुण करतार सिंह जी कलास वाली लिखते ने कि विआह दे वास्ते पैसे मंगे, सतगुरां ने आख्या जिन्ने चाहो उन्ने दे देने, ते उन्हां ने आख्या कि एक दिन का चढ़ावा दे दिओ। करतार सिंह जी कलास वाली लिखते ने कि कर्मा भैड़िया ने गल बेरंग कर दी। जिहड़े दिन का चढ़ावा उन्होंने लैना सी, उस दिन 100 भी मत्था ना टिकिया। इस तो बाद की होया, अगे उस गल का बयान करते हैं। ओ बड़े कुड़े पैसे घट जुड़े,
ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਚਾਲ ਕੀਤੀ, ਪੂਜਾ ਚਾੜਨੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰੋਕ ਲਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਬੁਰੀ ਕੁਚਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਠ ਰੁੱਸ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਠ ਰੁੱਸ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕੀਤੀ। ਭੁੱਖ ਮਿਲੀ ਦਰਗਾਹੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਰੁੱਸ ਬੈਣ ਦੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ 100 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਮੱਥਾ ਨੇ ਟੇਕਿਓ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਚੜਾਵੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਿਆਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਵਸ ਆਗਲੇ ਜਬ ਹੈ ਜਾਣੇ, ਸਿੱਖਿਆਣ ਸੋ ਤਬ ਬਾਕ ਬਖਾਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਬਾਬੀ ਚੱਲ ਕਰ ਆਏ, ਜਾਓ ਸਦਨ ਤੇ ਲਿਆਓ ਬੁਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਬਾਬੀ ਅੱਜ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਗੋਰੇ ਆਗਿਆ ਸੁਣ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਰੇ, ਜਾਏ ਕਰੋ ਤਿੰਨ ਸਾਥ ਉਚਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਠੋ ਚਲੋ ਬੜ ਭਾਗ ਤੁਮਾਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰਤ ਤੁਮੈ ਹੁਕਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਠੋ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਮ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਿਰਾਜਤ ਜਹਵਾ, ਤੂਰਨ ਲਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਅਬ ਤਹਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਪਰਮ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਸੁਣ ਸਤੇ ਬਲਵੰਡੈ ਕਹਿਓ, ਗੁਰ ਟਿਕ ਜਾਏ ਕਹਾਂ ਹਮ ਲਹਿਓ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ। ਜਬ ਹਮ ਕੀਰਤਨ ਕਰੈ ਬਨਾਏ, ਆਏ ਦੀਵਾਨ ਸਰਬ ਲਗ ਜਾਏ। ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੁਆਲੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਸਭ ਲਗ ਪਾਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਨਕ ਉਪਾਇਨ ਆਣ ਚੜਾਵੇਂ, ਹੇਰ ਹੇਰ ਕਰ ਸੁਜਸ ਅਲਾਵੇਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਜਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗਾਦੀ ਕੋ ਹਮ ਮੂਲ, ਨਹੀਂ ਜਬ ਜਾਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮੂਲ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਬ ਜਾਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਥਵਾ ਗੱਦੀ ਉਲਟ ਜਾਏਗੀ। ਤਿਨ ਕੋ ਗੁਰੂ ਨ ਕਹਿ ਕੋਏ, ਧਨ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਿਤ ਤੇ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੀ ਹਟ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਜਾ ਹੀ ਹਟ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਹੀ ਟੇਕਣ ਨਾ ਆਵੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਮ ਬਿਨ ਬੈਠਿਓ ਰਹਿ ਇਕਾਂਕੀ, ਮਹਿਮਾ ਸਕਲ ਜਾਏ ਹੈ ਤਾਂਕੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਸੁਣਤ ਸੇਖ ਨੇ ਪੁਣ ਸਮਝਾਏ, ਸੁਮਤ ਵਿਸਾਰ ਕਹਾਂ ਗਰ ਬਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਮਤ ਵਿਸਾਰ ਕਹਾਂ ਗਰਵਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਨੂੰ, ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਕਾਰੇ ਗਏ। ਕਿਆ ਅਨ ਬਨ ਬੋਲੋ ਮੁਖ ਬਾਣੀ, ਕਹਿ ਬਾਵਰ ਕਹਿ ਜਿਮ ਮਦ ਪਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ। ਕਹਿ ਬਾਵਰ ਕਹਿ ਜਿਮ ਮਦ ਪਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਦਾਈ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਤੁਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸ਼ੋ ਬਹੁ ਭਲੇ, ਕਰੋ ਕੀਰਤਨ ਤਿਨ ਕੋ ਮਿਲੇ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਨੂੰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਜਗਤ ਬਿਖੈ ਤੁਮਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਬਹੁਰੋ ਦਰਬ ਲਿਓ ਸਮੁਦਾਈ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਠੋ ਚਲੋ ਮਾਨੋ ਬਚ ਮੇਰਾ, ਤੁਮ ਪਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਨੇਰਾ। ਹੁਣ 2-4 ਸਿੱਖ ਗਏ ਸਨ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਠੋ ਚਲੋ ਮਾਨੋ ਬਚ ਮੇਰਾ, ਉਠੋ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੁਮ ਪਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਨੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਬਹੁ ਹਾਰਿਓ, ਨਹੀਂ ਚਲਨ ਕੋ ਮੂੜ ਉਚਾਰਿਓ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਚਲਣ ਕੋ ਮੂੜ ਉਚਾਰਿਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਕਟ ਉਚਾਰੇ, ਨਹੀਂ ਆਵਤ ਬਿਨ ਮਤ ਹੰਕਾਰੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਵਤ ਬਿਨ ਮਤ ਹੰਕਾਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੂਰਖ ਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਕਾਰੇ ਗਏ। ਸੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਔਰ ਪਠਾਵਾ, ਲੈਨ ਹੇਤ ਤਿਨ ਸਦਨ ਸਿਧਾਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਚਲੋ ਰਬਾਬੀ ਗੁਰੂ ਹਕਾਰਤ, ਢਿਗ ਚੱਲ ਨਿਜ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਚਾਰਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਰਬਾਬੀਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਗਿਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਘਰ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ? ਨੌ ਨਿਦਰੇ ਦਸਿਦ ਰਮਾ ਬੜੇਰੀ,
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋ ਰੁਖ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਰੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਰਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲక్ష్ਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋ ਰੁਖ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਰੀ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਨ, ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਰਤ ਆਪ ਉਸਾਰਤ, ਤਿਸ ਟਿਗ ਜਾਤ ਬਿਲਮ ਨਹੀਂ ਧਾਰਤ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਨੂੰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਤਾ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਆਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਤੁਮ ਤਿਆਗਤ ਕੈਸੇ, ਸਮਝੋ ਸੋ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀਖਤ ਬੈਸੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਸੋ ਮਿਲੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਪ੍ਰਤੀਖਤ ਬੈਸੇ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਭਰਾਤ ਗਰਭ ਧਰ ਕਹਿਓ, ਤਿਨ ਟਿਗ ਹਮੂ ਕਛੂ ਨਹੀਂ ਲਹਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਆਏ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਟਿਗ ਹਮੂ ਕਛੂ ਨਹੀਂ ਲਹਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਹਮ ਕੈਸੇ ਪਾਸ, ਤਿੰਨ ਕੋ ਤਜ ਹਮ ਰਹਿ ਆਵਾਸ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀਤੇ ਯਤਨ ਬਣਾਵੋ ਕੋਈ, ਗੁਰੂ ਸੰਗ ਹਮਰੋ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ। ਸੁਣ ਕਠੋਰ ਬਾਣੀ ਤਿਨ ਕੇਰੀ, ਕਹਿਓ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਤਿਸ ਬੇਰੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਕਠੋਰ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉਸਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ ਕਿਮ ਮੂੜੇ, ਰਹਿਓ ਗਰਭ ਮਦ ਹਿਰਦੈ ਅਰੂੜੇ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਗਹਿਓ ਗਰਭ ਮਦ ਹਿਰਦੈ ਅਰੂੜੇ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਗਰਭ ਨੂੰ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਕਰੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਅਰੂੜੇ। ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਛਿਮਾ ਨਿਧਾਨ, ਝੂਠੇ ਤਿਨ ਕੋ ਕਰਨ ਮਹਾਨ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਿਮਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਝੂਠੇ ਤਿਨ ਕੋ ਕਰਨ ਮਹਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਪ ਚਲਨ ਕੋ ਵਿਉਂਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਤਿਨ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਕੋ ਅਹੰਕਾਰਾ। ਜਦੋਂ 2 ਵਾਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰੇ ਗਏ। ਸਾਦਰਿਆਨ ਤਿਨ ਕੋ ਜਾਏ, ਬਹੁਰੋ ਦਰਬ ਦੇਹ ਸਮੁਦਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਜਸ ਗਾਵੇਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੇਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ,
सिख संगत के हृदय बसावै। ते जिहड़ी गुरबाणी है वो मानो कि सिख संगतां दे हिरदे दे विच वासा करदी है कीर्तन दे जरिए। चाहिए रुचर रबाबी हमें कर कीर्तन दोनों समय। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने विचार कीती कि सोहणे गाउण वाले जिहड़े रबाबी ने वो ते सानू लोड़ींदे ने, सानू चाहीदे ने, साडे वास्ते जरूरी ने। करें कीर्तन दोनों समय, जिहड़े रबाबी दोवें वेले कीर्तन करन, ऐसे रबाबियां दी लोड़ है। इस करके सानू चाहीदा है कि आप जाके सत्कार दे नाल मना के लै आईए। इम विचार कर पे गुर त्यारी, जिन सुभाव पर कवि बले हारी। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि इस तरह का विचार करके सतगुरां ने आप जान की तैयारी की है। जिन सुभाव पर कवि बलिहारी, भाई संतोख सिंह जी अपने आप को कहते हैं कि जिन्ना सतगुरां दे सुभाव दे उत्ते मैं कवि बलिहार जाता हाँ, वारने जाता। इस जगह के उत्ते कवि जी ने अपने इस अध्याय की समाप्ति की है ते नवे अध्याय का प्रारंभ करते हैं। धर्मसाल सालो जहां तिसके निकट नकेत, आप जाए आन तिन गमने गोरियस हेत। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि भाई सालो दी जिहड़ी धर्मशाला है उस दे लागे ही सत्ते ते बलवंड दा घर सी। आप सतगुरु सच्चे पातशाह जी उन्हां नूं मनाउण दे वास्ते उत्थे पहुंचे। गमने सिरि अर्जन तबे तिन सदन मझारे, करन हेत आदर शब्द सो गावन हारे। सतगुरु सच्चे पातशाह जी उन्हां दे घर दे विच पहुंच गए ने। करन हेत आदर शब्द सो गावन हारे, मानो के शब्दां नूं गाउंदे ने, ਉਹ ਗਾਉਣ वाले ने। इस करके उन्हां दा सन्मान करन दे वास्ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी आप चले गए उन्हां दे घर। श्री नानक ते आद गुरु सबहन एह राखे, गाए गुरु के शब्द को सिख सुने पिलाखे। सतगुरु सच्चे पातशाह जी विचारते ने कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी तो लैके ये जिहड़ी रीति है ये चलती आई है कि सारे गुरु साहबाना ने गवैये रबाबी अपने नाल रखे ने, जिहड़े कि गुरबाणी दा कीर्तन गाउंदे रहे ने ते सिख हमेशा सुनते रहे। बहुतन को कल्याण है सुन बे अर गाए, बहुरो आदर शब्द को विचारत जाए। सुनन दे नाल बहुतियां सारियां दा कल्याण हुंदा है। सुनन दे नाल और गाउण दे नाल बहुता ज्यादा शब्दां दा आदर कीता जांदा है। इस तरह दे विचार सतगुरां दे मन दे विच चल रही। पौर प्रवेशे सदन में श्री अर्जन ठांडे, देख ना आदर उठ करियो और गर्भ जो वाडे। सतगुरु सच्चे पातशाह जी उन्हां दे घर दे विच प्रवेश कर गए ने, जाके उन्हां दोवां दे अगे खड़े हो गए ने। पर कवि जी लिखते ने देख ना आदर उठ करियो। उन्हां मूर्खां ने देख के कोई भी सतगुरां दा आदर ना कीता, हंकार नूं धारण करके सामने बैठे रहे। बैठ रहे दोनों मुगद, मुख धर कर मौना, महिमा लखे न गुरु की चल आए पौना। कवि जी लिखते ने दोवें दे दोवें मूर्ख बैठे रहे, चुप नूं धारण करके महिमा ना जाने सच्चे पातशाह जी दी कि मानो साडे घर आप सतगुरु सच्चे पातशाह जी आए ने। इस महिमा नूं ना जानिया ते कोई सत्कार ना कीता, उठ के खड़े तक ना हो। सते अर बलवांड को श्री अर्जन पाखी, को कारण ऐसो भयो जिस तेरे राखी। सत्ते ते बलवंड नूं सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी कहते ने हे भाई ऐसा केड़ा कारण है कि जिहदे नाल तुसीं गुस्से नूं धारण कीता होया है, क्यों तुहाडे मन दे विच गुस्सा है। आमन जानो दरब है नहीं थिरता पै है, इस ते रिस तुम क्यों करी पुन बहुत हो दे हैं। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी कहते ने
कि धन ते आउण जाण दी खेड है, कदे आ जांदा है कदे चलिया जांदा है, क्योंकि पैसिਆਂ ਦੀ माया ਦੀ ਕਿਸੇ जगह ਦੇ ਉੱਤੇ हे भाई स्थिरता नहीं हुंदी, टिका नहीं हुंदा। इन्हां पैसिਆਂ ਦੇ वास्ते ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ गुस्से ਨੂੰ धारण ਕੀਤਾ है? पुन बहुत होदा है, जे तुसीं चाहुंदे हो ते असीं तुहानूं बहुता धन दे देने हैं। श्री नानक को कोश है कमती कुछ नाही, शरदा धर कीर्तन करो आवो तुम पाही। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी कहते ने सत्ते ते बलवंड नूं कहते ने सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा कोश है, भाव कि उन्हां दा खजाना है जिहदे विच कदे कोई कमी पेशी नहीं आ सकदी। शरदा नूं धारण करके साडे कोल आओ, कीर्तन करो, तुहानूं होर भी धन दिता जाएगा। सुन बोलियो बलवंड तब हम पिखियो ना कोई, कहाँ खजाना है धरियो तुम पाखत जोई। सतगुरां ने इस तरह का शरदा वाला वचन किया ते अगों मखौल दे नाल बलवंड कहंदा हम पिखियो ना कोई ऐसा खजाना, जिस खजाने की तुसीं गल करदे हो कि गुरु नानक दा खजाना है जिहदे विच कमी नहीं आ सकदी, कहंदे ने असीं ते कदे वो खजाना नहीं वेख्या। मखौल कीता। एक सहंस में ब्याह होए 100 हमने पाए, नहीं गमन तुम निकट अब क्या ले कमाए। बलवंड कहता है कि 1000 रुपये का खर्च है जिहड़ा कि साडी भैन दे विआह ते लगना है, ते तुसीं सानू 100 रुपया दिता, नहीं गमना तुम निकट अब, हुण नहीं असीं जावांगे तुहाडे कोल, क्या ले हो कमाए। जे असीं ना जावांगे ते वेखांगे तुसीं किन्नी कु कमाई करदे हो। अपर थान रह कर कहूं निज राग सुनावे, लेह दरब और भाव तो कह तान रिझावे। कहते ने हुण तुहाडे कोल नहीं जावांगे, किसी होर दे कोल जाके अपनी राग विद्या नूं सुनावांगे। लेह दरब और भाव ते मन भाउंदे धन दे उस तो प्राप्ति करांगे, जिन्नू जाके संगीत सुनावांगे, राग सुनावांगे। कह तान रिझावे, बहुतियां सारियां ताना कह कह के रिझा लवांगे। बेते बरख तुम टिग रहे विद्या निज खोई, सुन रीजत जानत गुणन पै मौज ना होई। कहते ने कि बहुते सारे वरे तुहाडे कोल रह के बेकार दे विच असीं गवा दिते, मानो कि अपनी विद्या दा मुल असीं प्राप्त नहीं किया, विद्या नूं बेकार दे विच तुहानूं सुनाया। सुन रीजत जानत गुणन पै मौज ना कोई। कहण तो भाव है कि साडे गुणां नूं जाणदे ते सुणदे रीझदे भी रहे तुसीं, परंतु असीं कोई मौज तुहाडे कोलों नहीं माणी। इस तरह की गल उन्हां ने सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं कीती ते ना कीती, इस तरीके दे नाल उस वेले वापरिया। अगले दिन वेले आसावार दे जी करन कीर्तन चलना आए सनयो, घर बैठ रहे मगरूर होके गुरु मेहमाना हृदय ले आए सनयो। गुरा सिख भेजे आए फेर भी ना, गुरा सिख भेजे आए फेर भी ना, भैड़ी माया ने जाल फसाए सनयो। अंत आप गए चल सतगुरु जी, अदब रखना दिलों पछताए सनयो। सगों अगों को बचन सुनाउण लगे, सगों अगों को बचन सुनाउण लगे, हंकार ने चुक परमाए सनयो। निकले अंत मरासी करतार सिंगा, ना समझे मूल समझाए सनयो। करतार सिंह जी क्लास वाले लिखते हैं कि मानो छोटी जात उन्होंने अपनी जाहिर कर देते, बड़ी निमरता दे नाल सतगुरां ने समझाया, पर ना समझे मरासी दे मरासी ही रहे। उन्होंने होर भी ज्यादा सतगुरां दी निंदा की, अपमान किया। श्री नानक पूरब पाए जग किनो न जानियो,
मर्दाना जब राखियो सब मैं प्रगटान्यो। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਠੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਨਾ ਰਵਾਬੀ ਆਣ ਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਫੈਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਜੀ ਤੁਮਰੋ ਪਿਤ ਜੋਈ, ਪ੍ਰਗਟ ਰਵਾਬੀ ਕਰਤ ਪੇ ਹਿਮ ਲਖੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਮ ਟਿਗ ਹਮ ਕੀਰਤਨ ਕਰੈ ਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਗਾਵੈ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਸਿੱਖ ਬਹੁ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਬਸਤ ਗਨ ਲਿਆਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਗਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਉਚਰੈ ਤੁਮੈ ਪੂਜੈ ਧਨ ਆਨੈ, ਸੁਣ ਕਰ ਹਮਰੇ ਰਾਗ ਕੋ ਸੰਗਤ ਸਭ ਮਾਨੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਧਨ ਦੀ ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਕਰ ਹਮਰੇ ਰਾਗ ਕੋ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਰਾਗ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਾਗ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦੀ। ਇਤਨੇ ਗੁਣ ਹਮਰੇ ਮਹਾ ਕੁਛ ਜਾਣਿਓ ਨਾਹੀ, ਨਾਹੀ ਤਾਂ ਆਦੀ ਭੇਟ ਕੋ ਦੇਹੋ ਹਮ ਕਰ ਮਾਹੀ। ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਸਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਗੁਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਭੇਟਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? 100 ਰੁਪਈਆ। ਅਬ ਜਾਨੀ ਪਰ ਹੈ ਭਲੇ ਕਿਮ ਗੁਰੂ ਕਹਾਵੋ, ਵਸਤ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਦਰਬ ਬਹੁ ਕੈਸੇ ਤੁਮ ਪਾਵੋ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਹਮ ਅਬ ਰਹਿ ਕੇ ਅਪਰ ਟਿਗ ਲੈ ਗੁਰੂ ਬਣਾਈ, ਪੂਜਾ ਹੋਵੇ ਤਿਸੀ ਕੀ ਮਨ ਸਮੁਦਾਈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਕਾਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਪੂਜਾ ਉਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਨਣਗੇ। ਹਮ ਅਧੀਨ ਕਰ ਬੋ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਤੁਮਨੇ ਜਾਨਾ, ਅਬ ਪੀਛੇ ਪਛਤਾਏ ਹੋ ਮੰਨਤਾ ਹੋਏ ਹਾਨਾ। ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਰਜਨ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਬ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ ਹੋ ਮੰਨਤਾ ਹੋਏ ਹਾਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨਤਾ ਹਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਛਤਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਜਹਾਂ ਰਾਗ ਹਮ ਕरेंगे गुरु तिसै बनावे, तुमरे निकट न जाहेंगे एकल रह जावे। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ
ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਚਿਤ ਸ਼ਾਂਤ ਯਤ ਬਹੁ ਛਿਮਾ ਨਿਦਾਨਾ ਨਿਜ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਛੁਬਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਕਛੂ ਨਾ ਬਖਾਨਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਚਿੱਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਖਿਮਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਰਤਾ ਵੀ ਗਿਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਆਖਿਆ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਦ ਕੀ ਜਬ ਨਿੰਦ ਸੁਨਾਈ ਕਰ ਤਿਕਾਰ ਨਿਕਸੇ ਸਦਨ ਰਿਸ ਔਰ ਮੈਂ ਛਾਈ। ਆਪਣੇ ਨਿਰਾਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਹਾਰ ਲਈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਆਖਿਆ। ਪਰ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨਿੰਦਿਆ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾ ਸਹਾਰ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਰਕਾਰ ਪਾਈ, ਲਾਹਨਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਮ ਦੇ ਨਰਮ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਹ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸਖਤ ਬੁਰਬਾਰ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ ਹੋਏ। ਰਸ ਭਰੇ ਕੀਰਤਨ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਕਰਦੇ, ਰਸ ਭਰੇ ਕੀਰਤਨ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਰਾਗ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਰਸ਼ਾਰ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੋੜੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਏ। ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਤੀ, ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਤੀ। ਲੋਭੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭੰਡਾਰ ਹੋਏ। ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਹੋਈਏ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਹੋਈਏ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਏ। ਅੰਨੇ ਆਣ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੋਏ। ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਕਿਹਾ ਵੱਡੇ ਗੁਰਾਂ ਤਾਈਂ ਟੱਪ ਅਦਬ ਅਦਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਜਰ ਨਾ ਸਕੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਗੁਰੂ ਜਰ ਨਾ ਸਕੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ। ਸੁਣ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੋਏ। ਕਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਹਾਲਿਆ। ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨਿੰਦਿਆ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾ ਸਹਾਰ ਸਕੇ। ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਕੇ ਤਿਲਕ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਤੁਮ ਕੀਨੀ। ਫਿਟ ਜਾਵੇਗੀ ਦੇਹ ਤੁਮ ਰੁਜਤੇ ਹੋਏ ਹੀ ਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੇਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡ, ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਤਿਲਕ ਮਾਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹ ਫਿਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਰੁੱਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਰੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਣ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨੇੜੇ ਕਦੇ ਆਏ ਕੋਈ ਨਾ। ਵੱਡੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਜਰ ਸਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੁੱਸਾ ਲਿਆਏ ਕੋਈ ਨਾ। ਗੁਰ ਨਿੰਦ ਕੋ ਪਾਪੀਓ ਭੈੜੇ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਨਿੰਦ ਕੋ ਪਾਪੀਓ ਭੈੜੇ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਰਖਾਏ ਕੋਈ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਤੁਸਾਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਏ ਕੋਈ ਨਾ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਿਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਿਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ। ਸਿੱਖ ਤੁਸਾਂ ਤਾਈਂ ਮੂੰਹ ਲਾਏ ਕੋਈ ਨਾ। ਕੋੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਰੋ ਬਹੁ ਦੁਖੀ ਹੋਵੋ, ਫੇਰ ਐਸਾ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਏ ਕੋਈ ਨਾ। ਇਉਂ ਆਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਲੇ ਆਏ, ਇਉਂ ਆਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਲੇ ਆਏ। ਕਿਹਾ ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਈਂ ਭੁਲਾਏ ਕੋਈ ਨਾ।
फिटकारे गए डूम करतार सिंगा, इना ताई हुण सिख बुलाए कोई ना। करतार सिंह जी कलास वाली लिखते ने कि सतगुरां ने फिटकार दिते ते हुक्म किया कि ये फिटकारे हुए ने, ये गुरु दे दोखी ने, इन्हां नूं कोई भी सिख ना बुलावे। इम कह सतगुर आए कर थल थड़े सुहाए, सब संगत इकट्ठी भई दीवान लगाए। इन्हां कह के सतगुरु जी उस थड़े दे कोल पहुंच गए ने जिहड़ा कि थड़ा साहिब दुख भंजनी वाला है। सारी संगत दा इकट्ठ होया सी, बहुत सारी संगत जुड़ी सी। सिखण को आयस दई तुम राग सुनावो, गावो शब्द सो तान जुत विद्या ए पावो। सतगुरां ने अपने सिखां नूं आण के हुक्म कीता कि तुसीं राग नूं गाउणा शुरू करो, शब्दां नूं ताना दे नाल गाओ। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने गाउण दे नाल ही तुहानूं ये विद्या प्राप्त हो जाएगी। गाहिओ दोतारा सिख कहे किन गही रबावं, होए निसंग गावण लगे सब भये अजावं। सतगुरां दे हुक्म नूं सिखां ने मन्निया। किसे ने दो तारां वाले साज नूं फड़िया, किसे ने रबाब फड़ी है ते निसंग रूप दे विच निडर होके सारे दे सारे गाउण लगे। पर कहंदे ने आश्चर्य हो गया कि वो अपने आप ही गाउण लग पे जिन्हां ने कदे नहीं सी गाया। बचन मानबे गुरु को विद्या सब पाई, जानत होते ना राग को गावत बिसमाई। सतगुरां दा बचन कहण दे नाल ही राग विद्या दी सिखां नूं प्राप्ति हुई। जिन्हां ने कदे कोई राग नहीं सी गाया वो आप गा रहे ने ते सुन सुन के हैरान हो रहे ने। सुन सिखण के राग को गुरु भये प्रसन्ना, बर दीनो तुम प्रेम जुत हमरो बच मन्ना। सिखां दे राग नूं सुन के सतगुरु जी प्रसन्न होए, वरदान दिता। कहंदे ने कि तुसीं प्रेम दे नाल साडे बचनां नूं मन्निया। अब ते विद्या राग की सिखण मैं आई, गावै सुनै सो प्रीत तर ले शुभ गत पाई। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि अज तो लैके जिहड़ी गाउण दी विद्या है ना वो सिखां दे विच आ गई है। हुण तो बाद सिख गाया करनगे ते शुभ गति नूं प्राप्त होणगे। इस तरीके दे नाल सिखां नूं सतगुरां ने वरदान दिता। थड़े साहिब दीवान दे विच आ गए, वर देव दे सतगुरु सारियां नूं। कहंदे कीर्तन रल के करो सिखो, करो फड़ के सुर दो तारियां नूं। अगों रहे ना डूम दी लोड़ कोई, राग बख्शिया सिखां प्यारियां नूं। चल पईओ चाल करतार सिंगा, सिख समझ गए रागां पारियां नूं। करतार सिंह जी कलास वाली लिखते ने कि सतगुरां दे वरदान दे नाल राग विद्या सिखां नूं मिली ते ओ जिहड़ी रीत है ना, करतार सिंह जी कलास वाले लिखते हैं कि हुण तक भी चली आउंदी है कि सतगुरां दे बचन दे नाल भारे गूढ़ रागां दी समझ आ गई प्यारियां सिखां नूं। इस जगह दे उत्ते समय दी समाप्ति है। कल नूं ग्रंथाकार जी जिस तरीके दे नाल इस अगली कथा नूं अगे बयान करनगे, मैं उसे तरह साध संगत दे सन्मुख अर्ज करांगा। अगे जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी रजा होवेगी उसे तरह वरतेगी। अज इन्नियां ही अर्जां करदा होया मैं इत्थे ही कथा नूं विश्राम दे के सारी साध संगत तो खिमा दा याचक। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब में दुख भंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक। हे गोबिंद हे गुण निदान, जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, है पी होवन हार। हे संतह कै सदा संग, निधारा आधार। हे ठाकुर हो दास रो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान, राखो ही परोय। याही कुल ते प्रगट होय, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गोरिंद को मेरी है प्रणाम।